We are about to start this session, which is called Right to Write. And we have four very eminent writers with us to discuss their works. We will start with Kalyani Thakur Charal, who was born in 1965. She was born to a peasant family in rural Bengal. She edits Nir Ritupatro, one of the very important periodicals to feature Dalit writing from Bangla over a long period of time. She has also edited Dalit Lekhika, women's writing from Bengal, which is perhaps the first such anthology featuring women's Dalit writing from Bangla. It's published by Stree. And she is also the author of several collections of poetry, short stories. She has an autobiography, Ami Keno Charal Likhi, and her novella, Andhar Bil O Kichu Manush, which has very recently been translated into English. This has been translated by Ashit Bishwash, and we are delighted to actually have this book released on this platform. So, Kalyani, you have a copy of the book? Sorry about that, the occupational hazards of releasing a book. This is the book that is... This is the English translation of Andhar Bil that has just come out. It's been published by Zuban. So congratulations, Kalyani, and congratulations to Ashit Bishwash, the translator who has brought out this translation. I've been asked to briefly introduce the book before Kalyani gets speaking about it. This is actually about a Bhil, a water body. It's the story of a Bhil and the refugees who have set up their settlement around this Bhil. And the book incorporates the camaraderie and the conflicts over land that happen as these people try to make this land habitable. This narrative is about how these lives are lived out in these surroundings. It's about the everyday conflicts as the people here try to grow, try to flourish. And in the course of this narrative, it incorporates the stories that mothers tell to their daughters. It incorporates details about the folk deities that people worship in this settlement, the festivities that they indulge in. So the narrative brings in charok,
Horishabha, the Pala performance, and a wide range of such phenomenon. It also encapsulates the history of this dispersion. People go from here to Dandokarunno. We are all familiar with that history. And then there is a return of people from Dandokarunno as they are frustrated with what they face over there. So that entire history comes into this short narrative. This narrative is also about a struggle for survival. We have people like Jamini Ranjan, who take up various occupations in trying to survive, switching from one to the other. And yet, life is very uncertain. One day, suddenly, he passes away, and it's another struggle for his family to eke out a survival. And yet, they do eke out a survival and flourish, as we see in this novel. There are many other strands that come in, but I'm sure Kollanidhi will talk about that. But I would like to start by asking Kollanidhi one question. This novel has the protagonist, Komolini. Komolini is the protagonist of this novel. She is a young girl who is someone who defies gender stereotypes. She belongs to nature. That's what the narrator tells us. And she ekes out her own path, as it were. So my question, Kollanidhi, here is Komolini Kollani? How much of Kollani is there in Komolini? Actually, total theme of the book is my autobiographical. There was no thing about any imagination or like that. What I have seen in my village, the people who came here after partition and they rehabilitate in the village, and their everyday life, their nostalgia, always this compare everything with the those things they left behind. All my aged people, all the people of our villages, they all always they compared this. And when I asked my father, Baba, এই বিলের পাশে বাড়ি করলে কেন? তোমরা সবাই আর ওখানে সকলেই একটু যারা বিলের কাছে থাকে তাদের একটু নেক নজরে দেখে, মানে শহরের দিকে যারা থাকে, বাজারের দিকে যারা থাকে, তারা ওই বিল পাড়ার ছেলে মেয়ে, মানে অ্যাজ ইফ যেন ওরা ওই মানে যেমন কলোনি বা স্ল্যাম আমরা বস্তির লোকদের যেমন ট্রিট করা হয়, বস্তির ছেলে মেয়ে এরম ওই বিলের কাছে ছেলে মেয়েরা যেন একটু কম্পারেটিভলি কম ইয়ে। তো বাবা বলল কি বিল থাকলে মানুষ মরে না। তো আমি ওই বইটা শেষ করার আগে আমি বাংলাদেশে আমার বাবার গ্রামে, মায়ের গ্রামে এবং মতুয়া রিলিজিয়ানদের যেখানে হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মস্থান, আমি সেই গ্রামগুলো দেখতে গেছিলাম। তো তারপরে এসে আমি কমপ্লিট করি বইটা। তো আমি সেই একটা বিশাল বড় বিল তারা ছেড়ে এসছে ওই দেশে। তো তারা এসে এখানে যখন বসতি করে, তো বাবা যেহেতু ওই কথাটা বলতো, আমি তারপরে মানেটা বুঝলাম। বললো যে বিলে মাছ হয়, বিলে এমন এক ধরনের ধান হয় যেটা বৃষ্টি হলে ডুবে গেলে রাত্রির মধ্যে সেটা আবার বেড়ে ওঠে, রাতারাতি বেড়ে ওঠে, তাকে বলে জাগলি ধান। তো সেই ধান গাছ থেকে ধানটাও মরে না, মানে জলে যে ধানটা হয় তাকে বলে জেগে ওঠে বলে জাগলি ধান। তো সেই ধান হয়, মাছ আছে, কলমি শাক আছে, শাপলা আছে, এই তো মানুষ খায়। তো আর বাঁচার জন্য কি লাগে? তো এই প্রকৃতিকে অবলম্বন করে বেঁচে ওঠা এবং এই লড়াই করতে করতে তারা এখানে এসে এইভাবে উঠে এসছে। তো সেই কথাগুলো শুনতাম বাবার কাছে। তারপরে বাবার শৈশব, বাবার স্ট্রাগল, মায়ের স্ট্রাগল, তারা এখানে এসে কিভাবে থাকলো। আমাদের গ্রাম থেকে মানুষ, মামারা চলে গেল দণ্ডকারণ্যে, সেখান থেকে তারা মানে সার্ভাইভ করতে পারলো না, আবার ফিরে এলো। যেগুলো দেখেছি তার মধ্যে কাস্ট সিস্টেমের যে আমাদের যে জাত ব্যবস্থা, তার যে অস্পৃশ্যতার যে একটা খারাপ দিক, এবং সেটার মুখোমুখি হচ্ছে বাবা।
সেগুলো বাবা বলছেন যে এরম ট্রিটমেন্ট আমরা পেয়েছি এই জায়গায় গিয়ে। তো সেই জায়গাগুলো সমস্ত গল্পই বসে বসে ওই শুনতাম সেইভাবে। বা একটা চাইল্ড ম্যারেজ, ওখানে চাইল্ড ম্যারেজ, আমার বয়সী একটি মেয়ে, তখন আমি অনেক ছোট, তো সেই মেয়েটি অন্য বাড়িতে কাজ করতো, তারপরে তার বিয়ে হলো, আমার বয়সী মেয়ে, কিন্তু তারপরে বললো তার একটা দ্বিতীয় বিয়ে, একটা রিচুয়াল ছিল। তো সেই রিচুয়ালটাকে আমরা পরে জানলাম দ্বিতীয় বিয়ে হচ্ছে মেয়েটি যখন মেনচুরেশন হচ্ছে তখন তাকে আরেকবার ওখানে একটা অনুষ্ঠান করা হয়, তো সেটাকে বলতো দ্বিতীয় বিয়ে। তো সেই মানেটাও বুঝতাম না সেই সময়ে, বুঝতে পারিনি, পরে সেটা রিয়েলাইজ করেছি। তো এরম ওই চাইল্ড ম্যারেজটা মানে যেগুলো আমি দেখেছি আমার গ্রামের, একদম গ্রামের মানুষগুলো একটা দেশ থেকে এসে আর এক জায়গায় রিহ্যাবিলিট করতে যেগুলো চোখে পড়েছে সেরমভাবে লিখেছি। So there is a lot actually that comes from life. That is what Kalyani is saying. These are all stories that she has either encountered or seen, which enters into fiction, autobiography and fiction. We have often heard this being said. They come together in Dalit writing. I think the best way to proceed on this is maybe to ask Kalyani to read a small section from the novel, Ekta Ongsho Jodi Apni Pore Den, and then I'll read the English translation of that section. বইটা বাংলাতে হচ্ছে আন্ধার বিল ও কিছু মানুষ। প্রতিটা চ্যাপ্টারেই একটা করে লোকসঙ্গীত, হরিসঙ্গীতের কথা আছে, মতুয়াদের যে সঙ্গীত আছে সেই সঙ্গীতের লাইন আছে, হরিলীলামৃত বা গুরুচান চরিতের কোনো লাইন আমি সেখান থেকে তুলে দিয়েছি, বিজয় সরকারের কোনো গানের লাইন আছে, এরম করে এক একটা চ্যাপ্টার এসছে। তো এটাতে হচ্ছে গুরুচাঁদ ঠাকুর যেটা বলতেন, মতুয়াদের গুরু যিনি হরিচাঁদ ঠাকুর, তার ছেলে ছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। তো গুরুচাঁদ ঠাকুর শিক্ষা আন্দোলনে ভীষণভাবে অবদান আছে গুরুচাঁদ ঠাকুরের সেই সময়ে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের এজ ওই 1846-47 ওই সময় হচ্ছে গুরুচাঁদ ঠাকুর জন্মেছেন। তো সেই পিরিয়ডে যখন এখানে বাংলাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বা রামমোহনরা লড়াই করছেন, তখন গ্রামে হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর সেই একই লড়াই করছেন অস্পৃশ্য মানুষদের নিয়ে, যাদেরকে তখনও টোলে বা পাঠশালাতে পড়তে দেওয়া হতো না, ঢুকতে দেওয়া হতো না, এতটা আনটাচেবিলিটি ছিল। সেই লড়াইটা করে এখানে স্কুল স্থাপন করছেন, তারা স্কুল ব্যবস্থা করছেন সেই আনটাচেবলদের জন্যে। তো গুরুচাঁদ ঠাকুরের একটা কথা ছিল, খাও বা না খাও তাতে দুঃখ নাই, ছেলে মেয়ে শিক্ষা দাও এই আমি চাই। হচ্ছে গুরুচাঁদ চরিতের কথা। তো আমি প্রথমের লাইন, এই চ্যাপ্টার হচ্ছে শুরু হয়েছে খাও বা না খাও তাতে দুঃখ নাই। আর সুখময় এই চরিত্রে হচ্ছে, কমলিনী চরিত্র হচ্ছে নায়িকা, তো তার বাবা হচ্ছেন সুখময়। মানে এটা খানিকটা আমাদের যে উপন্যাসগুলো পাওয়া গেছে তাতে মানে স্ত্রী চরিত্র এবং গ্রামে বড় হওয়া, মাঠে ঘাটে বিল অবলম্বন করে বড় হওয়া, তেমন একটি চরিত্রকে অবলম্বন করে লেখা। বিকেলে উঁচা নিয়ে কুনো নিয়ে বিলি যায় সুখময়, সাথে ছোট মেয়ে কমল, বাবার পিছন পিছন কুনো ধরে হাঁটতে থাকে গলা জলে। বেশ কিছু কাকড়া, চুচড়ো, ইচে উঠে আসে। গরম ভাত, তাজা চুচড়ো, কাঁকড়ার ঝোল, তা সে নাল দিয়েই হোক আর বেগুন দিয়েই হোক, ভারী আস্বাদ। সাজ লাগতি লাগতি ছলমাই নিয়ে বসে যায় খাতি, তার সাথে সাথে গল্প। সেবার দক্ষিণ দেশে গেছি ডাউয়ের কামে, দাদা আর আমি দিন ভোরে করাত টানিছি, বেলা বয়ে গেছে। জাগে গাছ ছাঁচিয়েই বসতি দেশে, এমন খিদে পাইছে আমি তো তখন 1 চালির ভাত খাতি পারি। বাড়ির বিটি 1-1.5 হাত উঁচোতে ভাত দিচ্ছে, তা ছিটে চারদিক চলে যাচ্ছে। খানিক বাদে ডাল এনে ওইরকম উপরেতে দিচ্ছে। একে তো খিদে না গেছে, তারপর পরিশ্রমে ক্লান্ত, মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। দেশে তো কলার পাতায়, হাতে নিয়ে কলম, ওরে শালা তোর বাতের গুষ্টি মারি, কই চাইলি ফেলাই দিলাম। এমন দুঃখ অতি নাগলো, চোখ দিয়ে জল এসে গেছে। এমন গিন্না মানসি রে। ওদিকে একটু আগেই এক মিয়া এসে উকর আগুন চাতি, তারা আগুন দিল। জীবন ভোর এই দেখেছি। ছেলে মেয়েগুলো বাবার কথা শুনে আর মাথা নিচু করে খায়। মাঝে মাঝে মেয়েটা একটু নেলকে, সবাই মাছ কোচ একটু বেশি হলেই তার পাতে ছুঁড়ে দেয়, সেও খায়ও। সে বাপে যা আহ্লাদ দেয় মেয়েদের,
তার কর না, বড় মেয়েকে আহ্লাদ করে বলে ও আমার সোনার বুচি, ছেলেরা বড় বীর, খাওয়া হয়ে গেলে মুখ ধুয়ে তালের নাঠি নিয়ে আটা দেয়, রাত্রি পাহারাদারের কাজ। দ্বিজ সর্দারের কাছে নাঠি খেলা শেহে, তারপর রামদা ভাজা তাও শেহে। কথার ফাঁকে কখনো বলে দেশে থাকতে জলে ডুবে 1 বিঘে বইয়ের পাট কাটিয়ে ফেলতাম এক নিয়ে এসে। Thank you. I'll read a section of the English translation because time is limited. That year, I went with Dada, big brother, to work on sawing trees. I remember how I worked hard the whole day pulling at that saw. In the afternoon, the tree owners allowed us to sit in the courtyard close to the plinth of the house. I was so hungry I could have eaten a mountain of rice. A woman from the family was serving the rice, but she would throw it down from such a height, must have been 1.5 cubits. Some of the rice scattered around. A little later, she brought dal, and the same thing happened. I did not know what to do. On the one hand, I was really hungry and tired, and on the other, I was fed up with the sawing. I couldn't control my temper. I picked up the banana leaf on which the food was being served, and I shouted, "You Sala, fuck your rice," and I threw it away. I was so sad that I almost cried. How can they hate some human beings so much? And then Emiya came. He asked for fire for his hookah, and she gave it to him. I've seen this kind of thing all my life. That is just to give a sampling of this novel, and hopefully we'll be able to come back again to Kalyani if there is time. Let us move on to Manju now, Manju Bala. She is well known as a writer of short story and poetry. Chorabalik is a well-known short story collection of hers. Churno Somudrer Dheu, Ashorohir Opekkhai are her collections of poetry. She's also written a play called Uttaron and a collection of essays. And very importantly, she edits Ekhon Tokhon, which is a very important periodical. These periodicals play a very important role in fostering Bangla Dalit literature. So, Manjudi, you have identified yourself as a writer of Dalit literature in Bangla. Dalit সাহিত্যিক হিসেবে আপনার নিজেকে আপনি পরিচয় দেন. So, what are the characteristics of Dalit literature in Bangla, and how do your works embody those characteristics? আপনার লেখার মধ্যে বাংলা দলিত সাহিত্যের কি কি বৈশিষ্ট্য আমরা পাই সেটা যদি একটু আমাদের বলেন. খুব ছোটবেলা থেকেই আমি লিখি, অল্প বিস্তর একটু আধটু। প্রথম লেখাটাই আমার চুরি হয়ে গিয়েছিল, সেটা একজন নিয়ে তার কলেজে ছেপে দিয়েছিল ম্যাগাজিনে। তারপরে আমাকে দিতে আমি দেখলাম যে আমার নামটা নেই, তার নাম রয়েছে। তা আমার খারাপ লাগেনি, অনেক ছোট তো, ওই আমার নামে কবিতাটা ছাপা হয়েছে এই আনন্দেই সবাইকে দেখিয়ে বেরিয়েছি। এইটা হলো আমার এই ছোটবেলার লেখা। তারপরে একটা গল্প উপন্যাস লিখেছিলাম, 2-1টা কবিতা লিখতাম মাঝে মাঝে, খুব কমই লিখতাম। আমাকে অনেকে বলতো তুই লেখ, কিন্তু আমি লিখতাম না। তারপরে অনেক দিন পরে আমার বিয়ে হয়ে যায়। তারপরে 1992 সালে আমার এক কাকু রঞ্জিত শিকদার, দলিত সাহিত্যিক, খুব বিখ্যাত, উনি আম্বেদকরকে এখানে এনেছেন বলতে গেলে, হ্যাঁ উনিই এনেছেন। যাই হোক, তিনি আমাকে বললেন জানিস তুই তো লিখতিস, এখন একটা লেখ তো, একটা জায়গায় প্রতিযোগিতা আছে, তুই সেখানে যাবি। তা আমি সেই যে লিখলাম দ্বন্দ্ব, একটা গল্প লিখলাম তার নাম দ্বন্দ্ব, আর একটা কবিতা লিখলাম তার নামটা ভুলে গেছি, এখন মনে নেই। দুটো লিখলাম আমি। আমাকে এমন সময় বললেন যে তার পরের দিনই অনুষ্ঠান, হৃদয়পুরে 92 সালে। দলিত সাহিত্য তৈরি হয়েছে বোধহয় 90 সালে, 91 ভায়নাতে হচ্ছে, তারপরে এটা হৃদয়পুর হলো দ্বিতীয়। সেইখানে গিয়ে আমি কাকুর কাছেই দিয়ে এলাম। পরের দিন ওখানে গেলাম, যাই হোক আমার গল্পটা প্রাইজ পেল আর কবিতাটা রয়ে গেল। আমি আর ওই সম্বন্ধে আর কিছু জানি না, দলিত সাহিত্য সম্বন্ধে আমার কিছু ভাবনাও নেই, আমি জানিও না কি লিখতে হয়, কিছু জানি না। ওটুকুই তবু লিখে দিলাম দলিত সাহিত্য। আমি জানতাম না তার আগে দলিত সাহিত্য কী। যাই হোক, ওখান থেকে 94 সালে আমি হঠাৎ একটা চিঠি পাই
চিঠিতে লেখা যে মহাশয় আপনি আপনার প্রথম আপনার একটা কবিতা আমরা আমাদের চতুর্থ দিনে দলিত সাহিত্যের মুখপাত্র তাতে ছেপেছি। তা আমি আমি হঠাৎ ভাবলাম হ্যাঁ ওইটা হতে পারে, ওখানে একটা দিয়েছিলাম, আমার মনে পড়ছিল না ঠিক করে। তারপরে যাই হোক স্টুডেন্টের সালে উদ্বোধন হবে, আপনি আসুন। তারপরে গেলাম সেখানে, তারপরে ওই দেখলাম যে অচিন্ত বিশ্বাস হচ্ছে যাদবপুরের ইউনিভার্সিটির অচিন্ত বিশ্বাস, ডক্টর অচিন্ত বিশ্বাস, উনি আমাকে হাত নাড়লেন, আমি তারপরে ওনার সাথে কথা বললাম। যাই হোক উনি তারপরে আমাকে দলিত সাহিত্যে বললেন আমরা কবে যে আড্ডা মারি, আপনি আমাদের দলিত সাহিত্যে আসুন। তারপরে গেলাম ওখানে কিছুদিন, তারপরে বললেন যে আপনি সদস্য হন, আমি হলাম। এই হচ্ছে অচিন্তদার জন্যই আমি দলিত সাহিত্যে গিয়েছি। Thank you. So, Manju was talking about how she made her foray into Dalit literature. It was almost accidental, as she says, and Professor Achinto Biswas was someone who encouraged her to enter this school of writing, as it were. Manju, I think one of the things that you mentioned, Dondo, the story Dondo. One of the things that happens in Dondo, I think, and it happens in much of your writings, is that caste and gender seem to come together as concerns. Because in Dondo, which incidentally has been translated in English and is part of the book Kalyani co-edited Dalit Lekhika, it's called Conflict, I think. So in Dondo, we have Bonani and Kollan. And there is a caste hierarchy, there's a gender hierarchy, and Bonani suffers, she's actually killed. And I think both caste and gender figure very prominently as important issues. So both seem to coexist as problematics in your stories. Eta niye apni kichu bolben? হ্যাঁ বলবো। যেমন একদিকে যেমন কাস্ট, অপরদিকে তেমনি ও মানে নমশূদ্র ও ছিল, নমশূদ্র ছিল, সেই জন্য ও ছিল কল্যাণ ছিল ব্রাহ্মণ। যাই হোক কল্যাণ মানিয়ে নিয়েছিল মোটামুটি, কিন্তু ওর মায়ের জন্য আর সেটা মানানো যায়নি, ওকে পুড়িয়ে দেয়। তারপরে ও যখন মরে যায় তখন ওর বাচ্চা মেয়ে ছিল একটা, সে মেয়েটা খুব ছোট ছিল, সে দেখেছিল যে ও মা পুড়ে গেছে, কালো সমস্ত গা শরীর কালো, এটা ওর মনে ছিল না ঠিক, আপচাপচা মনে ছিল। পরে ও ঘরের ডায়েরি খুঁজতে গিয়ে ডায়েরি পেয়েছিল একটা, তাতে সব কিছু লেখা ছিল, তার মায়ের একটা চিঠি, তাতে সব ঘটনা ও অত্যাচারের ঘটনাগুলো সব লিখে দিয়েছিল। সেখান থেকে ওর মেয়ে জানতে পারে যে ও মাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। Right, so that's one of several very powerful stories that Manju has written. I think another theme that comes up is that of education and the importance of education for social upliftment, and at the same time the school coming up as a site of contest, as a site of discrimination. আপনার ওই গল্পটায় জি স্পেশালে যেরকম ওই ছেলেটি স্কুলে যাচ্ছে, সে শিক্ষা পাবে এবং তারপরে বড় হবে সেই আশায়, কিন্তু সেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম এর সম্মুখীন হচ্ছেন, ওইটা নিয়ে কিছু বলবেন? হ্যাঁ, ওই মানে it is a story where the school is like a dream for this boy, যে স্কুলে গেলে অনেক কিছু হবে এই আশা নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু স্কুলে গিয়ে সেখানে একটা ডিসক্রিমিনেশন ফেস করছেন, এরকম আই থিঙ্ক দিস ইজ আ থিম। স্কুলে গেলে হ্যাঁ আমি দেখেছি যে আমাদের মেয়েগুলো মানে জড়তায় থাকে, সবসময় ওদের ঘৃণা করা হয়, তো শূদ্র বলে নেগলেক্ট করা হয়, সেই জন্য ওরা হীনমন্যতায় ভোগে। আমি দেখেছি আমাদের মেয়েগুলো ক্লাসের পেছন বেঞ্চিতে বসে, আমি কিছুতেই তাদের সামনে বেঞ্চে নিয়ে আসতে পারি না। আমি অনেক বলেছি তোরা সামনে এসে বস, না কিছুতেই বসবে না। তারা এতটাই হীনমন্যতা এমনভাবে তাদের শরীরে মিশে গেছে যে তাদের রক্তেই মিশে গেছে, তারা ওইটা কাটিয়ে উঠতে কিছুতেই পারে না, আমি এটা দেখেছি। I think maybe we can ask you to read 2 of your poems in Bangla, যে কোনো দুটো কবিতা বাংলায় যদি পড়েন। খাঁচার কথা বলেছিলেন, খাঁচা। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনার মনের মতো। কোথায় চলে গেল, পেয়েছিলাম তো আবার কোথায় চলে গেল। মুখস্থ একটুখানি ছিল, হ্যাঁ।
তাহলে আপনি পড়েন, আমি ওটা কবিতা পড়ে পড়ছি। Okay, I will just read the English translation of one of Manjudi's poems. This is called Betraghat in Bangla, and the English is called Thrashings. It's translated by Labuni Chatterjee, published in this book, Dalit Lekhika. Thrashings. Once I visited Cuttack to see my friend Taposh, who is born into a low caste. The moment I entered, his parents lay prostrate at my feet, fast. The more I plead that I am to them a child, the more they wallow and roll in the dust. You are revered by us, born as Shudros. That day, Taposh and I traveled far and wide. When the sun was about to set, we were in a remote village. O Taposh, why does your father go neck deep into the water? There comes the zamindar and his guilty walking stick. Born a Brahmin and very strict, if father steps on the road, contaminated it will be. Lashes will be rained upon his frail, thin, weak body. I'll read one more English translation while Manjudi is looking for the poem. This is called Bard, Khacha. Let us create a rebellious isle from the atoms of conscience. Let us all summon clouds of thunderstorms and fierce cyclones. We, the ones without names of the universe's vast realm, are made refugees at birth, imprisoned behind bars by the powerful high by birth. All our hopes and desires are burnt to earthless cinders in their pyre of detestation. Our dreams are ruthlessly butchered by the cleavers of the oppressors and scattered over our birthland. Come, you people of the soil, break free from oppression and turmoil. Heat your iron resolution in the embers of the fire that glows fiercely in your hearts. আমরা ফিরে আসবো মঞ্জুদি আপনার কাছে, আপনি কবিতাটা খুঁজে বের করুন। আচ্ছা, আর দু লাইন বলি, হ্যাঁ দু লাইনই বলি, মুখে মুখে মনে যেটুকু পারে শেষে অন্য দিয়ে মিলিয়ে দিই, আমার মনে নেই। আপনি খুঁজে নিন, we will come back to you. Let's go on to Kanan Boral, who has published extensively in many different periodicals like Otoeb, Chaturtha Duniya, Nir Ritupatro, and she was also chairperson of the Dalit Women's Ramabai Mohila Shomiti. Kanundi, apnar kache amar proshno, once again, about Dalit literature in Bangla. What are the characteristics of Dalit literature in Bangla, and how do you locate your writings within it? আপনি বাংলা দলিত সাহিত্যিক হিসেবে আপনাকে কিভাবে দেখেন, আপনার লেখাকে কিভাবে দেখেন? আমি এবং আমার বাবা এরা সব পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু। এখানে এসে ক্যাম্পে থেকেছি এবং পরে পুনর্বাসন নিয়ে কলোনিতে বসবাস। তখন কলোনিতে ছোট ছোট বাচ্চারা পাশের বাগানে যেত, সেন মুখার্জির বাগানে, একটু আম তলায় পড়ে থাকতো, তো আম জাম খেজুর এসব আনতো। একদিন ওদের গালি দিত, বলো রিপু এই জ্বালাতে এসছে, ছোট জাত বলে, ছোট জাত চারাল, এইসব বাজে কথা বলে গালাগালি দিত। তখন আমার মনের মধ্যে একটু সুপ্ত ইচ্ছা ছিল, তখন আমি ছোট ছিলাম, 3-4 পড়তাম না। একদিন সবাইকে নিয়ে একদিন আমি কিছু করতে হবে। তখন আমি রমাবাই মহিলা সমিতির প্রায় 200 আমার মহিলা সমিতির সভ্য, এবং এখানে 2 টাকা করে চাঁদা নেওয়া হয়, এবং সোশ্যাল ওয়ার্ক করি আমরা। এই রক্তদান হয়, একটু পুজোর সময়, একটু শীতের সময় কম্বল, এবং এইসব টুকিটাকি বইপত্র কিনে দেওয়া হয় যতটা পারা হয়। ওদের সাথে নিয়ে
ওদের আমরা একটু আলোর দিশা দেখাতে চাই, আলোর মানুষ হয়ে উঠুক ওরা। ওরা সত্যিই খুব খুশি আমাদের সংস্পর্শে, এবং ওরা পিঠে পায়েস করে। এবার কিছুদিন আগে, কয়েকদিন আগে পিঠে পায়েস হলো, এই 50 জন বসে গেল, সব শিলনোড়া নিয়ে নবান্ন মানালো, পুলি পিঠে, এইসব পিঠে করলো। ওদের নিয়ে আমরা বছরে একটা কালচারাল অনুষ্ঠান করি। এখন ওর মধ্য থেকে এখন যারা সিনিয়র সিটিজেন, 60-65 বেশি বয়স, তাদের নিয়ে আমরা পড়ন্ত সাথী, পড়ন্ত বেলার সাথী বলে শনিবার বসি। হরিচাঁদ ওখানে বসার জায়গা আছে, আশ্রম, এখানে মিলিত হই 4টের সময়, এবং ওরা যে যার মতো ভালো একটু যে যা জানে গান বাজনা করে, কবিতা বলে। এখন ওদের দিয়ে আবার কলম তুলে দেওয়া হয়েছে। ওরা কিন্তু নতুন একটা বই লিখেছে, প্রবীণের বইটার নাম হচ্ছে, ওরা একটা বই ছাপানো হয়েছে ওদেরকে নিয়ে। ওরা খুব খুশি, এই প্রথম কিন্তু ওরা পেন ধরলো। তা আমাদের ওইখানে পরিবেশটা একটা সুবিধা আছে, ওখানে বেশ ভালো কয়েকজন সাহিত্যিক আমরা পেয়েছি, যেমন ননীগোপাল শিকদার, সুরেন শিকদার, তারপরে বোঝে মল্লিক, এরকম কয়েকজন আমরা পেয়েছি, সত্য শিকদার পেয়েছি। এখন দলিত মেয়েদের কিছু সমস্যা আমাদের রয়েছে। আমারই এক বন্ধু নিখিলবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে যেত, আমরা একসঙ্গে 20-22 বছর ধরে ওখানে যেতাম একসঙ্গে। ও ভালো কবিতা লিখতো এবং ছোট গল্পও লিখতো। ওর খুব ইচ্ছে ছিল ওটা সে ছাপাবে, কিন্তু ওর স্বামী, ওর সন্তান, 2 ছেলে উপযুক্ত, কেউ কখনো এগিয়ে আসেনি। সেই তুষাদি কিছুদিন আগে মারাই গেল। আর একটা ঘটনা, একটি ছেলে এসে আমাকে বলল, জানেন মাসিমা, আমার মাও লিখতো। আমি যখন 6 বছর বয়স, তখন আমার মা আমাদের 2 ভাইকে ঘুম পাড়িয়ে লিখছিল, একটু কবিতা লিখছিল। আমার বাবা কি করলো, একটু তাস খেলে, অফিস থেকে এসে উনি তাস খেলতে যেতেন ক্লাবে। তাস খেলে এসে দেখছেন যে দরজা খুলতে দেরি হচ্ছে, আওয়াজ করায়। শীতের দিনে এমনিও একটু দেরি হয় আস্তে আস্তে দরজা খুলতে। উনি প্রথম কাজ হলো সেই বইগুলো নিয়ে জ্বলন্ত, আজ থেকে 30-40 বছর আগে কয়লার উনুন ছিল না, পুড়িয়ে দিল। এইভাবে মহিলা যে সমস্যা লেখার। তারপরে আমরা আমাদের আম্বেদকর ভবন আছে, 3 তলা বিল্ডিং, সেখানে 14 এপ্রিল আমরা অনুষ্ঠান করি। সেখানে ভালো 2টো টেবিল নিই, আমাদের লেখক লেখিকাদের বইগুলো আমরা নিয়ে বসি। সত্য শিকদারের কাছে গেলাম, সে উনি নেই, তখন মারা গেছেন। তা ওনার মিসেসকে বললাম ওনার লেখা কিছু বই দিন। উনি বললেন, তো আমার নাতিরা তো লেখা বাংলা পড়তেই পারে না, ছেলে মেয়েকেও, ও সব হিন্দি ইংরেজি পড়ে, ওই বই সব কিলো দরে বিক্রি করে দিয়েছি। এখন মনে হয় ওই যে উই পোকা আর মানুষের একটা গল্প আছে না, উই পোকা সে কাগজ খেতে ভালোবাসে, কিন্তু মানুষের কাছে অক্ষরটা দামি, আর উই পোকার কাছে হচ্ছে কাগজটা দামি। এইভাবে কিন্তু অনেক লেখা হারিয়ে যাচ্ছে, এটাই আমাদের সমাজের এক সমস্যা। Right. I think Kanundi has made some very important points. She was talking about the difficulties, the problems, the obstacles that women face when they are writing. And particularly in the context of women's Dalit writing, these are problems that often appear to be insurmountable. And she was talking about the kind of work that she is doing in this respect, trying to get people to write. This is a theme that also comes back in Bangla Dalit writing, I think. The difficulty, the problems that women writers might face in writing. And also writing becomes a symbol of empowerment, as it were, in Bangla Dalit writing. I'm reminded of one of Kullanidhi's stories. I think it was called Lekhoni. Lekhoni is a story which talks precisely about this phenomenon which Kanundi was talking about, where the grandmother gifts the granddaughter 100 pence. The granddaughter is about to join a school as a teacher,
And she says this is a gift that you will give so that they can fight back against the history that they are fighting against. So that becomes a tool, that becomes a symbol against all the obstacles that come up when somebody is trying to get an education which they have been not given access to before that. একটা প্রশ্ন কানন দিয়ে আমি একটু রাখি যে আপনার লেখার জগতে কিভাবে আবির্ভাব হলো সেটা নিয়ে কি কিছু বলবেন? হাউ ডিড ইউ স্টার্ট রাইটিং? আমাকে ওই যে সাহিত্যিক সুরেন শিকদার একদিন আমাকে একটা সুরেন শিকদার একদিন আমাকে একটা, আমার 3 ছেলে মেয়ে তখন চাকরি করে বিয়ে শাদী হয়ে গেছে, আমাকে বলে কানন অনেক রান্নাঘরে তো অনেক খাতা খুন্তি নেড়েছো, এবার কলম ধরো, এখন তোমার একটা ভীষণ সময় দিতে পারবে তুমি। আমার হাতে একটা পেন এবং একটা ডায়েরি তুলে দিল এবং সেই থেকে আমি ভাবি গুরুজন বয়স্ক মানুষ এদের কথা তো শুনতে হয় আর অতএব পত্রিকায় লেখা দিতে হবে, তখন সেই থেকে লেখার কাজ শুরু করেছি। এবং আমার দলিত মহিলা যে সমিতি আছে ওরাও লিখতে শুরু করেছে ওদের মনের কথা, ওদেরও সবাইকে একটা বই দেওয়া হয়েছে, খাতা দেওয়া হয়েছে, তোমরা লেখো মনে কথা। ওরাও খুব এখন ভালো আছে, লেখে চেষ্টা করে। Thank you very much. I think those are influences and inspirational presences that work wonders for pushing people into the field of writing, perhaps. Okay, Manjudi has got one of her poems, so... কবিতার নাম খাঁচা। এসো বিস্ফোরণ দ্বীপ রচনা করি চেতনার অনুতে, সঙ্গে নিয়ে যাই আকাশের বজ্রকঠিন মেঘ ঘূর্ণিঝড়, মহাবিশ্বের অখ্যাত পল্লীর অন্তজামরা আমাদের জন্মের সাথে সাথে পার্টিশন হয়ে যায় উচ্চ বর্ণের ঔদ্ধত্যের খাঁচায়। আমাদের আশা আমাদের আকাঙ্ক্ষা বিদ্বেষের চুল্লিতে পুড়ে খাক হয়ে যায়, আমাদের স্বপ্ন অত্যাচারীর তীক্ষ্ণ তলোয়ারের ফলায় খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ে জন্মের মাটিতে। এসো মাটির শিশু ভাঙে খাঁচার পাঁজরা, বজ্র কঠিন হাতে আমাদের শরীরে রয়েছে যে আগুন তাতে ছেকে নেই হাত। নমস্কার। Thank you, Manjudi. We go on to Lili Haldar. Lili is well known for her collections of poetry like Nim Phuler Gandho, Purnogrash, Rakhaler Landscape, Priyo Pochish, Amar Sottor, Shabder Dharapot, and so on and so forth. She also writes travelogues. She has published at least 2 travelogues that I know of, Shopner Desh Mishor and Amazoner Jangole. Her autobiography, Bhanga Berar Panchali, was published in 2019, and I believe that is being translated into English currently. And she is regularly published in Chaturtha Duniya and Nir Ritupatro. Before we ask Lili to read out some of her poems, maybe a couple of questions. Lili, once again, would you like to tell us about how you got into writing? Kibhabe apni lekhar jagote ashlen? And also if you could tell us about your major preoccupations in your writing. Ki niye lekhen, ki niye lekha dorkar bole apni mone koren? নমস্কার, আমার সামনে যারা বসে আছেন গুরুজনকে আমার প্রণাম এবং সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমার আনন্দ হচ্ছে যে আজকে আপনাদের সামনে আমি কিছু বলার সুযোগ পেয়েছি। আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে আপনি কি করে লেখার মধ্যে এলেন। এ এক অদ্ভুত প্রশ্ন। আমি লেখার মধ্যে কি করে এলাম এ কি বলা যায়? যদি জিজ্ঞাসা করেন সূর্য কেন ওঠে রে ভাই, পাখি কেন গান গায়, বাতাস কেন বয়, এখন আমার মনের ভিতরে এবং আপনাদের মনের ভিতরে কখন কোন স্পর্শ দোলা দিয়ে যাবে, কোন কথাটা কোন বয়সে দোলা দিয়ে যাবে, এ কথার জবাব সে নিজেও দিতে পারবে না। সুতরাং আপনার প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারবো না।
আমি কোন বয়সে কেন লিখেছি, কি করতে লিখেছি আমি জানি না। আমার বাবা এখানে সরকারি চাকরি করতেন। 1946 সালে 1946 এখানে এসে কলকাতায় চাকরি করেছেন স্টেট গভর্নমেন্টে। কিন্তু আমার শৈশব কেটেছে গ্রামে। গ্রামের সহজ সরল পরিবেশ আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। আমার শহরে জীবন ভালো লাগতো না। সুতরাং তখন থেকে ওই যে দোলাটা খেয়েছি প্রকৃতির কাছে, তখন থেকেই আমি লেখা শুরু করেছি। এখন যদি বলেন কি নিয়ে লিখেছেন, আমরা কি নিয়ে লিখি? আমি যা দেখি, আমার জানলা দিয়ে একটা পাখি বসে থাকলে আমি পাখিকে নিয়ে গল্প লিখব। আমার যদি মেঘ আকাশে থাকে ভালো লাগে, আমি মেঘকে সম্পর্কে বলবো, যাও মেঘ তুমি উড়ে কোথাও যাও, আমাকেও সাথে নিয়ে যাও। সেই রকম আমিও আমার পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে আমি লেখা শুরু করলাম। সেই লেখাটা পারিপার্শ্বিকতা কি? এটা গ্রাম। কি গ্রাম? চাষিদের গ্রাম। আমার পাশে কারা থাকে? জেলেরা থাকে। তার পাশে কারা থাকে? তাঁতিরা থাকে। আমরা চাষি, সুতরাং জেলেদের গ্রামে তো আমরা যাব না, আমরা তো তাঁতিদের গ্রামে যাব না। এ এক অদ্ভুত বিচার সমাজে। আবার ব্রাহ্মণ বাড়িতে উঠোন অবধি যাব, তার বেশি তো যেতে পারবো না। ছোটবেলা ভাবতাম সমাজটা বোধহয় এইরকমই। কেন এরকম, কি কারণে এরকম, এসব কিছু ভাবিনি। আরে সমাজটা এইরকম, আমিও এইরকম। তাঁতি বাড়িও যাই না, জেলে পাড়ায়ও যাই না। কিন্তু যখন খেতে ধান হতো, যখন ঢেউ দিত সেই ধানে, যদি কোনো একটু মানে চুপ করে দাঁড়িয়ে সেই দোলা কেউ দেখে, আমার মনে হয় তার মনে যত দোলা আছে সে কিন্তু দোলা খাবে। সেই দোলা, কিংবা কোনো পূর্ণিমার রাতে যদি আল ধরে কেউ হেঁটে চলে যায়, দুপাশে ধান ক্ষেত, তার যে কি সৌন্দর্য যদি কেউ দেখে খুব শৈশবে, সে শহরে এসেই উঁচুতলা বাড়ির দিকে আর সে ফিরে তাকাবে না। আমার লেখা এখান থেকেই শুরু হয়েছে। আর কিছু? ধন্যবাদ, খুব সুন্দর বলেছেন। আমরা একটু যদি দুটো কবিতা শুনি আপনার কাছ থেকে। There are 2 poems that we will ask Lily Di to read out in Bangla. আমি প্রথম কবিতা বলছি। উজ্জ্বল দিন, আঘাত করো, আজন্মকাল নিচে টেনে রেখেছে যারা। প্রতিবাদ করো অধিকারহীন হলে যখন। অস্ত্র ধরো ঘরে আগুন লাগানোর বেলা। কথা বলো, শব্দ যখন কথা, কথা যখন কথা থেকে গান, গান থেকে ঢেউ আষ্টে পড়ে লক্ষ মানুষের চেতনায়। পথ দেখাও, আলোর পথ, গভীর চোখের আলো, উজ্জ্বল আমাদের দিন। আর একটা কবিতা। জাগিয়ে তোলো, এ সমাজ এ সময় হাজার বছরের ঘুমে জাগিয়ে তোলার আলো চাই। চিরকাল প্রচার গুরুত্ব পেয়েছে অনেক, রাজার প্রহরী হাকে দুর্বলের দিকে। মানুষগুলো খায় বেশি, বোঝে কম, শরীরে অসুর, না খেয়েও খায় বেশি, যদিও ফসল তাদের হাতে। পৃথিবীর ভাঙা গড়া আগে পায় টের, তবুও বোঝে কম। রক্ত ঘামে অন্যদের জীবন সুন্দর করে তারা, তাই কি অসুর? মানুষের অবিচারে জগদ্দল পাথর, হাত তুলে ঈশ্বরকে অভিশাপ দেয়। এবার স্পর্শ চাই, কালো পাহাড় এখনো হয়নি সময়। রামচন্দ্রের বনবাস শেষ হয়ে এলো, জাগিয়ে তোলো তোমাকেই প্রয়োজন। নমস্কার। I will read an English translation of the last poem that she had read. This is translated by Moushumi Bhaumik, and the translation is called Arise, Awaken. This world, these times, in ageless slumber, let light flow in
arise. It's always been said, and people believe, that the king's men summon the weak of the world. They eat more, grasp little. They are demons in strength, eat more without eating. Though grains grow from their hands, first to sense the world's upturns, yet they grasp little. Pretty other lives with their sweat and blood, that makes them demons. They lift the dead weight with both hands, cursing God above for human wrongs. Must feel its touch now. O mountain dark, isn't it time? Ramchandra's exile is almost done. Arise, awaken, it is you we need. I think we have just about 5 minutes for questions, if any. Should we open this up for questions? I have one question for Madam Bala. Excuse me. Your views on how beautiful the society can become with an inclusive approach and its need in today's world. Can you just repeat that one more time? Madam Bala, your views on how beautiful the society can become with an inclusive approach and its need in today's world. হ্যাঁ, সেটা তো খুব ভালো হয়, সবাই একসাথে এগিয়ে গেলে খুবই ভালো হয়। কিন্তু আমাদের খুব কঠিন সমস্যা আছে, সেটা হচ্ছে ধর্ম। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বিভিন্নভাবে চলে, কেউ একতা হতে চায় না। সবাই যদি এক হয়ে মানুষ হিসাবে যদি সংঘবদ্ধ হয়ে সবাইকে যদি মানুষ ভাবে, তাহলে কিন্তু এই নিয়মগুলো পাল্টাতে পারে, খুব সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সেটা বোধহয় খুব কঠিন, কারণ দিন দিন দেখছি কুসংস্কারগুলো বেড়ে যাচ্ছে মানুষের মনে, কুসংস্কার ছড়ানোও হচ্ছে খুব বেশি করে। সবাই একদম কুসংস্কার আচ্ছন্ন, এই দিক থেকে মুক্ত করতে হবে আগে কুসংস্কার, তারপরে বিজ্ঞান মনস্ক হতে হবে। এগুলো হলে আস্তে আস্তে প্রথমে ধর্মটা ত্যাগ করে মানুষ হতে হবে, দ্বিতীয়ত বিজ্ঞান মনস্ক হতে হবে, সবাইকে মানুষ ভাবতে হবে। এইগুলো যদি করা যায় তাহলে আমরা একদিন নিশ্চয়ই একটা ভালো জায়গায় দাঁড়াবো। Ma'am, I have another question actually. Yeah, I'll just she was talking about the fact that she thinks that would be a wonderful idea, but there are problems. It's still difficult to think of it happening right now because of superstitions and the lack of a scientific outlook. So those are things that we need to inculcate, and that then of course we will be able to get to a more just society. Yes, I think Lilidi wants to also answer to that. Yes, তোমাকে আদর জানাচ্ছি, ভালোবাসা জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। অ্যাকচুয়ালি একটা সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছো। আমি তুমি করেই বলছি, আমাদের সমাজ শুধু ধর্মভিত্তিতে নয়, জাত ভিত্তিতে বিভক্ত। আমি যখনই বলবো তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি একটা পর্যায়ে গেলে তুমি কায়েত। তুমি কি জানো স্বামী বিবেকানন্দকে যখন বিদেশ থেকে এসেছিলেন, শিকাগোতে করে এসেছিলেন, সেই দিয়ে এসেছিলেন, তাকে সম্বর্ধনা দেবার মতো লোক ছিল না? তুমি জানো? কারণ কি, তিনি কায়েতের ছেলে। তার মানে আমাদের সে থেকেও, এবং শুধু তাই নয়, তিনি মারা যাওয়ার পরেও 3-4 দিন কোনো পত্র পত্রিকায় সেই খবরটা বেরোয়নি। ধর্ম মানে জাতপাত এখানে, এই যে চতুর্বর্ণ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, যা কিছু ভালো সব ব্রাহ্মণের। এখানে মেধার কোনো বিচার নেই। মেধা, কাজের কোনো, তুমি কাজ করছো তার কোনো বিচার নেই। তুমি দেখবে তুমি কোন শ্রেণী বিলং করো, এটাকে গুছিয়ে দিতে হবে, যেটা বিদেশে নেই, যেটা
ফরেন কান্ট্রিতে তার কাজের বিচার আছে, তার মেধার বিচার আছে, যেটা আমার দেশে নেই। আমার দেশে আছে বর্ণের বিচার, তুমি কোন বর্ণে, এগুলো আগে দূর করলেই আমাদের সুন্দর একটা ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে। Right, that is an excellent point. I think Kanan was talking about the fact that along with religion, caste discrimination, both of these are equally things that we need to be. Very quickly, if we can move on to the next question because time is limited. Khub shonkhepe, heh? Hi, this is Aditya. আমি just একটা question করতে চাই, as you are all women out here, এখন কাস্টই বলুন কি womenই বলুন, there is this concept of কোটা দিয়ে সকলকে একখানা জায়গা করে দেওয়া, right? So do you think quota is the right approach to caste discrimination, নাকি ground level এ কাজ করে giving them equal opportunity is a better way to deal with things? I mean, এই কারণে জিজ্ঞেস করছি because I need to know that which I should support. This is a general question, right? Anybody can answer. কেউ যদি এটার উত্তর দিতে চান, হ্যাঁ, খুব সংক্ষেপে। হ্যালো, আপনি আগে জানতেন নিশ্চয়ই, আগে নিচু বর্ণের মানুষের গলায় ঘণ্টা বাঁধে যেতে হতো। আমি নিচু বর্ণতা প্রমাণ করবে কি করে আমি গলায় ঘণ্টা বেঁধে যাচ্ছি? আমি কোনো উঁচু বর্ণের বাড়ির সামনে ছাতা মাথায় দিয়ে যেতে পারবো না, চটি পরে যেতে পারবো না, এবং এটা প্রত্যন্ত ভারতবর্ষে এখনো সেটা অবস্থিত। একটা মরদেহ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে না, এখনো সেটা ভারতবর্ষে অবস্থিত। সুতরাং সেই ভারতবর্ষে যেখানে তাদের মানুষকে, আপনার বাড়িতে কুকুরের ঢোকার অধিকার আছে, বিড়ালের ঢোকার অধিকার আছে, কিন্তু মানুষের ঢোকার অধিকার নেই। কারণ কি? সে নিচু বর্ণ। কি নিচু বর্ণ? সে কায়িক পরিশ্রম করে আপনার জীবিকা, রুজি রোজগার, আপনার মুখের অন্ন জোগাড় করে। সেখানে আম্বেদকর দেখলেন এই কিছু যদি তাদের জন্য সংরক্ষণ না থাকে তাহলে কোনো দিনও এই উঁচু বর্ণের মানুষরা তাদের পাশে এসে বসতে দেবে না, বাধ্য হয়ে এইটুকু দিয়েছে। Thank you. Sorry, we are almost out of time. Just one thing I wanted to mention right at the end because there is no time at all. খুব সংক্ষেপে। আসলে খুব সংক্ষেপে। আমাদের যে আর্যরা এসেছে প্রায় 3,500 বছর আগে, ও ওইখান থেকে শুরু, ওইখান থেকে বলবো না। আচ্ছা, যেটা আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা সেটা হচ্ছে বর্ণাশ্রম। বর্ণাশ্রম যদি না ভাঙা যায় তাহলে কখনোই আমাদের কিছু হবে না। বেশ, I think that is a point well made. With that we come to an end, to the end of this session. I'd just like to make one simple point. Translating of Bangla Dalit literature is extremely difficult, and I think if you look at this translation that we were talking about, a very interesting approach to translation that has been taken. So it's something worth thinking about. Thank you very much. We had an amazingly insightful session. Thank you so much, delegates, for this. The next session of today, that is AKLF, is The Voices Within.